सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। पिला माने गत क्लास रे कालर कपल तले दशम श्रेणी साहित्य बही जो गल्प सेथि मध्यरु आमे अधा पाठ पढ़ी गोटे क्लास करथिले। से क्लास रे आमे एही पर्यंत पढ़ी जे जेते बेले मगधर अशोक सम्राट ये आम ओडिशा को बा कलिंग को आक्रमण करथिले सेते बेले राजा तांकर जो देह खराब हो गला असुस्थता बेले से तांको निज झियो राजेश्वरी को दायित्व देवाई राज्यर सिंहासन अर्पण करने निर्णय करी रानी कुरुबाकी को पठेले। कुरुबाकी को से सभासद वर्ग समस्ते स्वीकार कले किंतु किछि लोक असम्मति जणाइथिले। तेबे जहा महामंत्री कहले जे एई समय रे राजा हबाटा बड़ कथा नुहे, सिंहासन रे बसिकिरी राज्यर दायित्वटा तुलेबा बड़ कथा नुहे, एई समय रे कलिंग राज्य को रक्षा करिबाटा होची बड़ दायित्व वर्तमान। तेणु एक कथारे राजेश्वरी कंठरे दृढ़ता एक अद्भुत प्रभाव सृष्टि कला। राजेश्वरी कौन कहते कि कहले मुझे कथा जाने महामंत्री, यही मुहूर्त में आम रणकौशल स्थिर कर कार्य आरंभ न कले कलिंग को रक्षा करने संभव हेब ना। आपण मैंने कौन एथि मो सहित सहयोग करेंगे ना। तो ये जो कथाटा कहले जड़े नारी नारी के युद्ध पड़िया को जाई युद्ध करवाटा समस्त क्षेत्र में संभव नुहे। तेणु बापांकर उत्तरदायद हिसाब से देशपाई जातिपाई नारीर जो बलिदान, निज नारी की कोमलमती बोली कहा जाए, ता शरीर कोमल से घर कोण रे बसी रहा कथा किंतु देशपाई सुरक्षा पाई से जो बलिदान देवाई इच्छा कले जे मु तो करी जहाँ करी किंतु तुम्हें मैंने मते सहयोग कर ना ना। एक कथा शुणिला परे राजेश्वरी कंठर दृढ़ता एक अद्भुत प्रभाव सृष्टि कला समस्त उपरे। सभासद वर्ग, सेनानायक, सेनापति, मंत्री, पारिषद समस्त उपरे गोटे प्रभाव पकेला। समस्ते समस्वर रे कहिले हाँ निश्चय करिबु, माने आमे तुमको सहयोग करिबु। एहा परे राजेश्वरी जहाँ कहिले ताहा अति विचित्र। तो कौन कहिले जे से कथाटा विचित्र? मु आपण मानक मध्यरु एपरि 12 जन योद्धा को चाहे जे माने आज मो सहित सन्मुख समर को जीवा को प्रस्तुत अछंती। सांगे सांगे सन्मुख युद्ध को किए 12 जन बाहरंतु मो साथरे किए जाई परिबे, सहयोग करिवे। सहयोग करिया पई सिना हंटा मारी देले किंतु सांगे सांगे राजेश्वरी कहले को 12 जन योद्धा मो साथरे सहयोग करिवे, मु चाहे से माने मो सहित आसंतु सन्मुख युद्ध को आमे जीवा। दरबार कक्ष स्तब्ध, माने समस्त नीरव हो गले। कारण कही देवाटा बड़ कथा, कहिबा लोक करे नाही कि करिबा लोक कहे नाही। समस्त सिना तुंडरे कथा कहीदेवे किंतु काम करी देखा समस्त क्षेत्र संभव नुहे। तेणु जो सांगे सांगे कहले को 12 जन मत सहयोग करेंगे, आज आम सन्मुख समर को जीवा। दरबार कक्ष स्तब्ध, समस्ते नीरव हो गले। समस्ते परस्पर मुह को चाहूँगी। कहीं जड़े क्षीण कंठरे कहले आजी, तापर राजेश्वरी कहले हाँ वर्तमान। आउ शुणु यही 12 जन को मु मनोनीत करी ना, जो मैंने स्वेच्छा आगे आसबे से मानक ही सांगरे नेबी। निज तरफ बाछिलेनी यही 12 जन, बाछिबारे निजर पर आपणार भाव रहिबो किंतु तांको तरफ जो 12 जन आसीबे से माने देश जाति पई जीवन दबाकू जेमिति प्रस्तुत थिबे। तेणु युद्ध करिवो देश पई जाति पई राज्य पई माँ माटी पई, एटा स्वेच्छा रे आसीबा कथा। जो माने स्वेच्छाचारी ए जो माने स्वेच्छा रे आसीबे स्वेच्छाकृत भाव रे। तेणु से कहले मु सेही मानको ही सांगरे नेबी जे निज इच्छा रे युद्ध रे शामिल होबा पई आसीबे। राजेश्वरी कथार प्रतिक्रिया देखादेला। एथर जन जन होई योद्धा निज आसन उठी ठिया हेले। सेमानक भितरे राजेश्वरी पति भी थिले, राजेश्वरी स्वामी मध्य से 12 जन भितरे थिले। एई संख्या 12 को अतिक्रम करी जाइतिला। माने राजेश्वरी कथा उपरे एते वीरत्व थिला, देश जाति पई प्रीति थिला, आम माँ माटी को रक्षा करिवार जो माने ओजस्विनी बाणी थिला, से योद्धा माने सबू एति मात्रा रे प्रभावित हो गले जे निज इच्छा रे 12 जन से दरकार करुथिले 12 रु अतिक्रम करी जाइतिला संख्या, माने अधिक भी बाहरिले। एथर स्मित हसी राजेश्वरी अति नम्रतार सहित कहिले एमानक व्यतीत अन्य समस्त को एथर सभागृह त्याग करने मु अनुरोध करुछि। जो माने बाहरिले सेमानक व्यतीत आउ अन्य माने जो माने थिले भीरु कापुरुष जो माने यांको विरुद्ध रे थिले एवं जो माने युद्ध करिवारु माने जो माने साहसी नुहंती कहले सेमानकु मु कहूची ए सभागृह से माने त्याग करी चली जांतु। मु अनुरोध करुछि एई योद्धा मानक सहित मोर किछि गोपन मंत्रणा करबाकू अछि। गोपन मंत्रणाटा कोन? गुप्त रे कोन सी कथबार्ता हेबे
ନା ମଗଧ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମାନର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାଟା ଗୁପ୍ତ ସେ କଥାଟା ଶକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବଳ କଥା ହେବି, ଅନ୍ୟମାନେ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେନାପତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବଳ 12 ଜଣକୁ ଚାହିଁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ 12ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ନା, କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ 12 ଜଣକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକା ତାମାନେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ କହିଲେ? 5 ଜଣକୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତେବେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ? ତାମାନେ 12 5 17। 5 ଜଣକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସମ୍ମତି ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ମଗଧର ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗୋଟେ ମଗଧ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂତନ କୌଶଳର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ବଳରେ ନ ପାରିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦରକାର? କଳ ବା କୌଶଳ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ହିଁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ଦେହରେ ବଳ ଥିବ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ତେବେ ସେ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଳ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ବି ଦରକାର। ଏଠି କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଯେହେତୁ କମ୍, ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ବା କୌଶଳ ଖଟେଇବା ପାଇଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ? ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ କଳିଙ୍ଗର? ନା, କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ସେମାନେ ମଗଧରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସୀମାନ୍ତକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଅଛି, ପିଇବା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି, ସେମାନେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଉନଥିଲେ, ଅଟା ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଧରିକିରି ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିଟା କମ୍ କଳିଙ୍ଗର, ରାଜେଶ୍ୱରୀ କୌଶଳପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧଟା କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରିଯିବ। ସେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାହାର ପରଦେଶୀ। ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲୋକଟା ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବ, ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଯେତେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ହାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ସମ୍ମତ ତ? ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟଟା କ'ଣ, ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ରାଜି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ। କାରଣ ଗୃହଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ଲାଇକିଂ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ମୋର ମନେକର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ରୁଚିକୁ ଛୁଁ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେ ମୋର ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବେ, ଆମର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ରହିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ସେନାପତି କରିବି ନାହିଁ।
ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ଆସିବ। କହିଲେ ଏଠି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି 12 ଜଣ ଯାକକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେବେ ଜଣ ଜଣକୁ କିରି ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ, ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗଦ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ରାଜ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଶରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, କାଳ ପୁରୁଷ ବା ସମୟ ପୁରୁଷ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି। କାରଣ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ନା ଅଙ୍ଗଦ, ତେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଦେଖିବ, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ପୁଣି ଦେଖିବ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ, ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାରରେ, ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ। ମାନେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ସେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲକୁ ଢାଲ ଯେଉଁ ମାଡ଼, ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଆଃ ଓ, ଏଇ ଚିତ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ। ଦୟା ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତର ନଦୀ, ଦୟା ନଦୀଟା ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠି ପାଣି ବଦଳରେ ରକ୍ତ। କେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ, ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚଲା, ଏକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚଲା, ଏଇଟା ସେନାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ। କାହାର ସେନାପତି? କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଗଧର ନା କଳିଙ୍ଗର? ଏକଥା ଇତିହାସ ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ, ଶିଳାଲେଖରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେନାବାହିନୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଶିଳାଲେଖରେ। ତେବେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ମାସ ପରେ ମାସ ବି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତଲବାର, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଆମର କେବଳ ଆମର ସୈନିକମାନେ ତ ବହୁତ ମରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ସୈନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତଲବାର, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଲଢ଼େଇରେ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଘନ ହେଉଛି, ଘନ ମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଛୁଟୁଛି। ଶିବିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? 4 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି। ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି। ରସଦ ମାନେ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ରସଦ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଉପକରଣ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ସେ ରସଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। 2 ଦିନ, ମାସ ମାସ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତମେ ତ କହିଥିଲ 2 ଦିନରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିଯିବା ବୋଲି। ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏକଥା ତୁମେ କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ। କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଉଛି? ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ, କିଏ ଚଳାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ? କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ। ସେଦିନ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଝିଥିବେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୈନ୍ୟ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ମା ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଧାରଣ ଜନତା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଉତ୍ସାହ, କି ପ୍ରେରଣା, କି ଜାତି ପ୍ରୀତି, କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୀତି, କି ମା ମାଟିର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ତୁମକୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ,
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୁପୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥା। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରା ବାଜିଲା। ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନରହତ୍ୟାକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଇଁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣାଟା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଣ୍ଟା, କାହାର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଠୋର ଭାବନା ଥିଲା ସେ ସରଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମରିଗଲେଣି ଲୋକମାନେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଇଁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭାବନାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କର, କେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ, ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ନଇଁ ଆସିଲା। ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ଓ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗ ମା ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ମରିକିରି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଦେହି କିଏ? ସମୟ ପୁରୁଷ, କାଳ ପୁରୁଷ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଙ୍ଗଦ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ୟାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ସମୟ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସମୟ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଅତୀତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ସାକ୍ଷୀ ସିନା ଯେଉଁଟା ରଖାଯାଇଛି ଶିଳାଲେଖ, ସେଠି ଯିଏ ଜିତିଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କଲା, ତା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ହାରିଗଲା, ସେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି, ସେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ବି ତା କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତ ତାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାସ ମାସ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ ସିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଆମର ଗାଳ୍ପିକା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶିଳାଲେଖରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଲେଖା ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ? କାଳପୁରୁଷ। ସମୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକରି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ପାଖରେ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ରୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଅଙ୍ଗଦ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଇତିହାସ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନାଟା ରହିଲା ଯେ କେମିତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲା ରାଜା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିପ୍ରୀତି କ'ଣ ଥିଲା। ଇତିହାସ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଳ୍ପନା କରି କରି, ଭାବନା କରି କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗଦ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଆକାଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାରା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି। ଆକାଶରେ କୁଆଁ ତାରା ବା ଶୁକ୍ର ତାରା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ପାହାନ୍ତି ତାରା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା
रे तुमे माने उज्जवल माने तुमर भविष्य गठन हो बा तुमे परीक्षा रे सफलता हासिल कर यही शुभकामना करी आ पाठटी को सुंदर भाव में निजे शुणव अन्य मानक शुणेब जो मैंने तुम सहपाठी थे 10वीं श्रेणी से सेयार कर भी जमी ए भिडटी देखिकी पाठ क्लीयर भाव से बुझीपारे उत्तर दे पारे आ चैनल को सब्सक्राइब करने समस्त को उत्साह दब से इनसिस्ट कर कौन पाई ना तुमर भी कल्याण हो से भी कल्याण हो से भल पाठटा शुणु भल क्लीयर हूँ तेरे आज ए क्लास को ये रखा आसंता क्लास रे आ गोटे नुआ विषय वस्तु नहीं तुम पाखे मु उपस्थापित हेबी से पर्यंत जय जगन्नाथ जय श्री गुरुस्वामी जय उत्कल जननी जय भारत माता की जय। सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे।